Yayasan Hizbullah Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Salahuddin Yusuf. Pada dalil-dalil Al-Mukarramun agar mengisi sesuai dengan urutan. Pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan lil marhum wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا عبد الله ابن عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن قد سرت في أتباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. اللهم فيك والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه. له الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته وغفرته ولا ميتا إلا رحمته وغفرته ولا ميتا إلا رحمته وغفرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكيه من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وفيه عذاب النار وعيزه عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bi muhkami kitabih kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا القائل في حديثه القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد yang kita sama-sama muliakan al-mukarramun bapak-bapak tuan guru nggih. Jadi al-mukarram bapak tuan guru Abhar Rai sebagai pimpinan Korda Kabupaten Lombok Timur, beliau alhamdulillah hadir nggih. Yang kedua bapak tuan guru Hafiz tahu na beliau ini le Bukit Babal Renjani Lek Sembalun. Jadi beliau salah satu markas pimpinan markas cabang Barisan Hizbullah di Kecamatan Sembalun. Beliau alhamdulillah hadir turun. Jadi lengkap kita pada hari ini. Semua pimpinan markas cabang si Lombok Timur yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, markas ranting, ketua-ketua posko, para anggota, jamaah kaum muslimin muslimat, musayyi'in musayyi'at rahimakumullah. Pada hari ini kita sama-sama mengikuti pemakaman almarhum Amak Murtini. Berapa umur? 85 ya beliau umur beliau ini. Mudah-mudahan termasuk di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah ayyun nasi khair, katanya. Ya Rasulullah, manusia model apa kira-kira yang paling bagus? Ya, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi dengan orang diberikan umur dulu panjang seperti almarhum ya sampai 85 disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza balagal mar'u samanina sanatan asbatat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu. Apabila seseorang jamaah kita umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umurnya sampai 80 tahun ke atas, jadi hasanatnya, perbuatan bagusnya, sholatnya, puasanya, pahala layatannya, sedekahnya, ya, ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbatat hasanatu, sudah distempel, tidak bisa akan diubah oleh siapa-siapa dan para malaikat. Wa muhiyat sayyi'atu, itu kelebihannya lagi, segala kesalahan-kesalahannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerang tunggu. Ini selapu tak gerang deh, supaya hasanat kita itu bagus, nggih. Sayyi'at kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tahu dah arti al-kais? Pinter, dengan si minger, dengan si cerdik. Orang yang selalu mempersiapkan dirinya setelah dia meninggal dunia. Apabila dia masuk di kubur, sudah siap. Ya. Siap mula. Ya. Siap menerima segala pertanyaan malaikat. Karena almarhumnya akan ditanya. Sudah disebut oleh Bapak Tuan Guru tadi, sudah dibocorkan dia soalnya. Pertama, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Nah, di 6 dia. Tuhan sudah siapa? Katanya malaikat Munkar Nakir. Munkarun wa Nakir. Apa jawab almarhum? Allahu Rabbi. Ya, Allah menjadi Tuhan kami. Ya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi. Jadi nabi dibawa oleh malaikat datang di hadapan beliau almarhum niki. Nggih. Kenal dah dengan ini? Katanya malaikat itu. Hadza Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu utusan Tuhan itu yang kami ikuti. Ya, segala ajaran-ajaran beliau ini. Tapi kalau orang kafir, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kan nggak tahu dia dengan kafir nih. Qultu kama yaqulun nas, aku katakan seperti orang-orang mengatakan dia itu nabi, katanya. Jadi disandarkan kepada orang lain karena tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama seperti kisah Uwais di pada zaman Nabi, tinggal di Yaman dengan miskin, ingin ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat miskin tapi rajin ibadah. Nah, seolah-olah demikian kita sebagai anggota barisan Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Tetapi awalnya lagu perjuangan itu, ya, apa katanya? Tegaknya iman dan takwa, haruslah ada pembela. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Tujuan kita, adik, ndek naremehang terlalu dengan di, ya, supaya jangan dia macam-macam sama kita. Nggih. Marak peristiwa tahun berapa niki? Tahun 2000 mulai di peristiwa kejadian pembunuhan di Gegurun maling niki, ya, pencuri dia, masalah pencuri, diserahkan sapinya niki, serahkan pelunggu baik sampai tiang asalkan jangan dibunuh, katanya. Tapi kan nggak mau, dia dibunuh orang itu yang penghuninya itu kan. Ya, kita Hizbullah baru berkembang. Terus orang semua semua bergerak. Nah, itu puasa ini tanggal 5 bergerak, dicari sampai kemana-mana tempatnya itu pencuri niki, sehingga tertangkap, ya, terus dibunuh oleh barisan Hizbullah, disembelih dia di kantor camat Suraga itu. Masya Allah, dicari teman yang lain, disembelih juga di sana, Masya Allah. Ya, itulah yang namanya Hizbullah. Seandainya saat niki dia tidak akan membunuh pencuri itu, kita nggak akan apa-apakan dia. Ya, karena warga kita dibunuh. Sama seperti pelunggu sekarang. Kalau ada yang macam-macam sama pelunggu, jangan coba nih. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja.
tinggal ya pimpinan Korda ya mengatakan kontak ini ada kejadian kelun si pelunggu itu kan. Nah begitulah kira-kira supaya jangan ada di antara orang selalu meremehkan kita di warga besar Nahdlatul Wathon karena ada pasukan barisan Hizbullah, barisan ya siap tempur, siap mati sudah. Okay? Apapun terjadi di kalangan Nahdlatul Wathon, itu namanya barisan Hizbullah. Itu sebabnya tiang pelunggu tetap mengingatkan kalimat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani, ya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Apa katanya beliau? Sami'na wa ata'na. Pada Mudin Monton kadun tiang ditulis oleh beliau kalimat Sami'na wa ata'na. Terus gambarnya tulis kaca Gerindra. Tidak perlu pelunggu itu yang sampaikan begitu, pokoknya dilihat gambar itu sudah isinya. Okay. Nah, tanggal 14 Februari 2024 ini apa susuk? Seolah-olah dia itu menjadi guru dia. Oleh beliau sengaja dipasang itu. Okay. Alhamdulillah. Insyaallah kalau pelunggu kompak, kita semua warga besar Nahdlatul Wathon terutama barisan Hizbullah kompak, insyaallah segala apa yang pelunggu niatkan itu akan tercapai. Okay. Itu sebabnya beliau selalu menyampaikan jangan ada dusta di antara kita, katanya beliau itu. Tetap sami'na wa ata'na, karena harga mati dia seperti NKRI itu. Ini harga mati nggak bisa diubah. Ya, Nahdlatul Wathon lagi barisan Hizbullah. Itu sebabnya alhamdulillah wa syukurillah banyak warga kita masuk bergabung di barisan Hizbullah. MBMB tahu, MBMB tahu, ya. Dari kalangan itu, dari kalangan ini, ya, semua, ya, masuk di barisan Hizbullah karena pelunggu untung, ya. Pas meninggal dunia banyak menyolatkan pelunggu, banyak mendoakan pelunggu, banyak mengantarkan pelunggu. Itu sebabnya warga yang lain tertarik dia dengan cara-cara kita semua itu. Nah, setiap lawatan alhamdulillah dengan berkat Nabi, dengan berkat guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang turun kepada Ummuna dan Mutasab Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Yang ketiga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani. Keberkatan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama beliau-beliau itu. Nggih, soalnya jago perjuangan tentang keramatan itu kan. Karomah Bapak Maulana mengalir pada Ummuna dan terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. Karomah Bapak Maulana mengalir pada Syekhuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. Di 18 provinsi hari Ahad, waktu hari Nabi dan Guru di Mataram Karnaval 18 provinsi ada perwakilan datang ke Lombok dia. Nggih, selalu antusias ramai luar biasa kami. Nggih, dihadiri oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, wali kota, nggih, pejabat-pejabat yang mewakili di sana. Alhamdulillah, mensyukuri bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh diangkat menjadi nabi pahlawan nasional. Coba, pahlawan nasional beliau. Tuan guru jamaah kita yang lain, organisasi lain melihat menjadi pahlawan nasional Agundena Baru. Cuman yang bisa diangkat itu Bapak Maulana Syekh, keramatan beliau luar biasa. Akhirnya kita sebagai warga besar Nahdlatul Wathon kita tetap mengiring Nabi pengandika pimpinan kita, perintah beliau itu kita harus tetap istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah, tetap
Yakin sudah pelunggu itu. Kita yakin bahwa kita akan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada wasiat tentang masalah barakah. Ya. Barakah itu tak bisa dibeli, kata beliau. Okay. Dengan emas intan sebesar Rinjani. Barakah itu rahasia ilahi, rahasia Tuhan, sirrullah. Dialamatkan ke insan yang merintah, insan manusia, ya, yang betul-betul ikhlas hatinya di dalam berjuang. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Masa belum dihafal? Ya, itu lagu perjuangan Cinta Maulana, itu judulnya nih, Cinta Maulana. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tetapkan jiwa, mari bersama demi iman dan takwa. No. Kalau beliau sebut iman, pasti nanti setelahnya takwa. Ya, pasti itu hidupkan iman, hidupkan takwa, katanya di wasiat itu. Agar hidup semua jiwa, maksudnya organ-organ pelunggu itu terus bergerak, dia mati kah? Dia terus hidup semua peredaran darah kita. Akhirnya kita sehat, mau layatan, bisa menghadiri majelis pengajian, setiap saat warga besar Nahdlatul Ulama kita diajak untuk meramaikan pengajian. Nanti pada hari Kamis tanggal 10 November, hari pahlawan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selapu dengan apel warga besar Nahdlatul Ulama, Barisan Hizbullah, kita akan sama-sama apel di lapangan umum Umuna, ya, Hajjah Siti Rehanul Anjani, lapangan Umbi. Itu Tota apel untuk menunjukkan kesyukuran tiang pelunggu bahwa guru besar kita diangkat menjadi pahlawan nasional. Di malam Kamis, besok malam mamal semua warga besar Nahdlatul Ulama 34 provinsi diarahkan oleh Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Ulama untuk membaca hizib Nahdlatul Ulama. Arak ganti nyelah hizib di arak itu nanti. Nah, begitu cerpas cerita nanti. Kira-kira waktu tiang meresmikan posko diceritakan oleh Ustaz Kedezar. Jadi pertama kali kami hiziban itu dilempar katanya. Saya melentok nih, Ustaz tuh nggak senang sama hizib. Oh, jamaah kita marakit katanya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mati katanya. Meninggal dia. Nanti sudah banyak masyarakat kita masuk barisan Hizbullah makin Masya Allah. Ya. Seandainya ada kira-kira melempar pelunggu, telepon saya bilang saya datang. Ya. Nah begitulah yang namanya barisan Hizbullah. Supaya jangan kita selalu diremehkan oleh orang. Macam-macam tak perlu telepon, aku datang lah. Cep ya, diistilahkan dengan ilmu saipi angin. Topes saipi angin marah api belum becat gitu. Kalau kita itu ya cepat itu dia gerakannya kan. Nah begitulah kita di warga besar Nahdlatul Ulama. Tapi syukur alhamdulillah wa syukurillah jamaah kita rame. Bukan niat kita karena pamer tujuan kita demi ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam husnul khatimah. Itu tujuan pelunggu itu, bukan karena kita pamer baju hijau, baju ini, enggak, lillah sudah. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama-sama guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Jangan lupa tiang pelunggu itu malam Kamis setiap kecamatan, kita sama-sama membaca hizib di masjid masing-masing. Dan begitu juga apel hari Kamis di setiap kecamatan kita, mungkin di kantor camat, lapangannya pelunggu baris, itu kan, ya bergabung dengan kecamatan. Nah begitulah antusias jamaah kita yang terutama barisan
Hizbullah lembembe luar biasa rame pelungguh nih. Nah jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, perlu saya sampaikan nggih. Ada diistilahkan mungkin itu varian baru. Tahu udah varian baru? Sematan Covid nih. Harap sematan adiknya datang malik nih. Itu sebabnya pelungguh harus hati-hati nih. Tentang kesehatan kita harus pelihara dia. Bila perlu kita disuruh pakai masker pelungguh itu. Nggih, masker sementara nih. Demi untuk kesehatan dibantu dengan doa. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah saya yang lepas masker itu. Seperti Ketua Umum Pura Besar Nahdlatul Ulama tetap setiap dia keluar wajib bukan sunat dia pakai masker itu. Sampai sekarang ya ada varian baru ceritanya ya. Datang tiba-tiba kadang-kadang orang itu terus langsung dia meninggal tuh. Tapi mudah-mudahan ya kita semua yang terutama di barisan Hizbullah tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki yang murah, umur panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan umrah ke Makkah, Madinah nih. Insyaallah karena haji makin sulit nih. Berdaftar hari ini 30 tahun belum menunggu. Kalau pelunggu 70 tahun, nanti umur 100 tahun kita berangkat nih. Makin jamaah kita itu terus umrah. Nah, bisa berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tawaf di Baitullah. Nah begitulah mudah-mudahan insyaallah dengan berkat perjuangan pelunggu mengiring guru besar Bapak Maulana Syekh segala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pelunggu itu ikhlas, yakin, istiqomah. Insyaallah segala perjuangan kita akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tidak terlalu panjang deh. Ini sudah dekat setengah jam nggih, karena banyak jamaah kita dari timur terus Sembalun deh. Nah, tapi tiang syaratkan dia kalau mau naik ke Sembalun, ada warga kita yang meninggal dunia. Syaratnya pertama harus mobil si bagus. Nih, munci tawa aja ndek jauh iya, ngebahaya. Lek kusuk niki banyak kejadian deh. Nah, sebelum berangkat pelihara semuanya. Rim, minyak, air, radiator itu kan. Nih, supaya jangan dia terbakar di tengah jalan itu kan. Nah, jadi kalau semuanya sudah kita periksa, nah tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu tambahannya itu kan. Nggih. Jadi kita kembali kepada almarhum, nggih. Jadi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa warga kita kalau sudah mati keluarga kita, bapak, ibu, kadang-kadang nangis. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu bijanya beliau itu Ibrahim meninggal dunia, nangis beliau itu. Ya, nangis menjujurkan. Artinya di sini pasti ada kesedihan. Pasti ada kesedihan. Apalagi sembelian kita duluan meninggal dunia, nangis kita kan. Saya barangku nih setelah ini nih. Siapa yang masakkan, siapa yang mencucikan pakaian, segala-galanya saya berpikir begitu kan. Jadi insya Allah kalau seorang istri duluan meninggal dunia, sang suami reda dia, dakhalal jannah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin, ya, dakhalal jannah. Ya. Siapa di antara perempuan mati duluan, terus suaminya reda dia, ya, masuk surga. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Immutti qabli basaltuki." Kalau kamu meninggal lebih dulu dari saya yang mandikan kamu. Nah itu sebabnya lebih afdal kalau istri meninggal dimandikan oleh sang suami. Lagu adatan di mun dengan nina meninggal dimandikan oleh perempuan.
Nah, kalau laki meninggal dimandikan sama lelaki. Itu al-afdal, sama seperti mesan ni gini. Salah caranya menaruh dia. Kalau laki itu harus miring. Okay? Kalau perempuan harus begini. Dinilai dari caranya tidur ibu-ibu. Kan terlentang dia nih. Tidur gitu. Menita si mama kadang-kadang miring gitu. Ya. Itu al-afdal, enggak apa-apa juga tuh. Sama seperti salat jenazah. Walaupun lebih takbirnya imam membawakan pelungguh waktu sembahyang jadi imam sah 6 kali, 7 kali, 8 kali dia takbir nggak apa-apa, sah. Wah. Jangan dipermasalahkan. Itu seperti imam itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak boleh itu, nggak apa-apa, wabarakatuh dilangsungkan tuh. Memang disebutkan di kitab Taqriris Sajidah, ya. Langsung semua dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dengan terkadang-kadang sekedik membacanya kitab. Nah baru itu yang dianukan permasalahkan oleh orang di nanganan di hukum itu banyak kitab. Makin banyak kita baca lebih tinggi. Nah lebih kita tahu hukumnya masalah itu. Nah itu soalnya terutama barisan Hizbullah harga besar Nahdlatul Ulama rajin ngaji ini. Karena ilmu ini adalah satu-satunya bekal kita untuk melaksanakan segala kewajiban kita sewaktu kita hidup di dunia. Insyaallah. Kembali kepada almarhum. Kalau ada kepilihan kesalahan almarhum, mari kita sama maafkan. Ada masalah hutang piutang, mari kita maafkan, kita walahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, mari kita saksikan almarhum dengan bagus ini. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata-kata Ghaziah, maka berakhir pula acara penguburan kita pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Allahumma tuqbal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada santri baca Yasin. Ayo sini. Ada santri Pondok Pesantren Putra Rinjani, kita baca Yasin dipimpin oleh lalu Muhammad Ayuandi Putra bersama selesai baca Yasin kita ngambil ijazah. Pasukan inti nih, calon pasukan inti. Siapa namanya? Ihsan Master. Masya Allah, luar biasa. Calon pasukan inti masa depan. Luar biasa. Turut. Iya, mudah-mudahan. Ini napa kakak, anak kakak. Anak kakak nanti pasukan inti. Tengah melati. ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. Ini ke
بصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنقناني المشهور والوصول والقرى والمبيه الفاتحة. Patroli. وجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الفاتحة. لصاحب الوقت ولصاحب الحاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون